स्वाध्याय 7.6 दाखला नंबर 17 I is equal integration x into e raised to x upon 1 plus x all over square into dx. હવે જો કે અહીંયા આપણે જે એક દાખલો કરી ગયા છે ગઈ વખતે એના જેવું જ કોઈ રીતે જો ફેરફાર કરવાનો છે ઇન્ટિગ્રેશન આ e raised to x બાય હવે અહીંયા આપણે જોઈએ કે 1 plus x minus 1 upon 1 plus x all over square into dx. તમે જોઈ શકો અહીંયા મેં 1 ઉમેર્યા છે અને અહીંયા બાદ કર્યા છે ફરી પાછું x આવી જશે સ્વતંત્ર છેદ આપી દો e raised to x અહીંયા આપણે એમ કહી શકીએ કે 1 upon 1 plus x minus 1 upon 1 plus x power square into dx. બરાબર તો અહીંયા પેલી વખત છે એટલા માટે આપણે જોઈએ કે વિચારીએ કે આ ભાગને f of x કહીએ આ ભાગ f of x તો આને આપણે આમ પણ રજૂઆત કરી શકીએ 1 plus x raised to minus 1 તો અહીંયા આપણે therefore f dash x વિકલન કરીએ આ વિકલન માઈનસ આગળ બરાબર 1 લખવાની જરૂર નથી માઈનસ આગળ એક ઘાત ઓછી સાદું રૂપ આપો એટલે આપણે કહી શકીએ કે -1 upon 1 plus x whole square તો તમને અહીંયા આ ભાગ મળી ગયો -1 upon 1 plus x તો અહીંયા આપણે f of x plus f dash x તો આને આપણે જે સૂત્ર દ્વારા આપણે કહી શકીએ જો આ રીતે પણ લખી શકીએ કે ઇન્ટિગ્રેશન e raised to x 1 upon 1 plus x plus d by dx બ્રેકેટમાં 1 upon 1 plus x આ dx તમે જોઈ શકો બરોબર છે આ બધી કે વિકલન છે તો કોનું વિકલન છે 1 upon 1 plus x નું વિકલન આ છે આન્સર છે તેને d by dx કરીને નાને લખીએ તો f of x integration e raised to f of x plus f dash x તો આને આપણે રજૂઆત કરી શકીએ e raised to x ગુણ્યા 1 plus x e raised to x into f of x plus c e raised to x upon 1 plus x plus c હવે જે દાખલો અહીંયા પૂરો થાય છે ધ્યાન રાખવાનું નંબર 18 હવે જો કે 18 માં આપણે i is equal integration e raised to x બ્રેકેટમાં 1 plus sin x upon 1 plus cos x e raised to x બ્રેકેટમાં 1 plus sin x તો આપણે કહી શકીએ 2 sin x by 2 into cos x by upon 1 plus cos x 1 plus cos x તો આપણે કહી શકીએ કે 2 cos square x by 2 into dx ઉપર નીચે બે માં આપણે સૂત્ર મૂકેલા છે બરોબર છે સ્વતંત્ર છેદ આપશો સ્વતંત્ર છેદ 1 upon 2 અને આપણે જે કે 1 upon 2 cos square x by 2 ઉપર લઈ જાવ અને sec square x by 2 પ્લસ અને છેદમાં નાખો 2 cos cos એકવાર પણ એકવાર છેદમાં વધશે તો અહીંયા sin upon cos એટલે 10 x by 2 dx વ્યવસ્થિત લખીએ e raised to x 10 આગળ લઈ લે 10 x by 2 plus 1 by 2 sec square x by 2 into dx. હવે શું આને f of x લઈએ 10x by 2 તો આનું આપણે જો કે ડેરિવેટિવ વિકલન sec square x by 2 અને x by 2 નું 1 by 2 તો આપણે કહી શકીએ કે 1 by 2 sec square x by 2 જોઈ લો x by 2 નું 1 by 2 થશે θ બરાબર છે એટલે 1 by 2 ને આપણે લઈ લે 1 by 2 sec square x by 2 તો આપણે જે કે અહીંયા f of x અને આ f dash x બરાબર છે હવે આપણે કહી શકીએ કે integration e raised to x 10x by 2 plus d by dx 10x by 2 dx કારણ કે આનું વિકલન છે 1 by 2 sec square x by 2 તો આપણે એમ કહી શકીએ કે e raised to x into f of x
is f of x એટલે 10x/2 plus c આદર્શમાં પણ એ કમ્પ્લીટ થઈ છે 18 દાખલા નંબર 19 बहुत से लोग आपको क्या हमें तो खबर पड़ी जाए डायरेक्ट e raised to x a 1 upon x 1 upon x નું વિકલન minus 1 upon x square એટલે ડાયરેક્ટ d by dx 1 upon x આ dx તમે જોઈ શકો 1 upon x નું વિકલન minus 1 upon x square થાય તો integration of e raised to x f of x plus f dash x is equal e raised to x into f of x is equal 1 upon x plus c. Therefore, e raised to x upon x plus c. Last one here, पूर्ण है. Number 20. E raised to x bracket में x minus 3 upon x minus 1 raised to 3 into dx. હવે આને e raised to x x minus 1 minus 2 x minus 1 raised to 3 dx. माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 થઈ જશે માइनस 3 સ્વતંત્ર છે એક વખત ઉડી જશે એટલે 1 upon x minus 1 raised to 2 અહીંયા 2 upon x minus 1 raised to 3 into x. હવે આપણે જોઈએ કે આને f of x is equal 1 upon x minus 1 raised to 2 આપણે જોઈએ કે f of x is equal x minus 1 raised to minus 2 આગળ લઈ લો f dash x વિકલન પ્લસ કરવા માટે minus 2 upon જે ઘટક આવી જાય છે એટલે આપણે જે આનો f dash x થઈ ગયો e raised to x 1 upon x minus 1 raised to 2 plus d by dx 1 upon x minus 1 raised to dx. આપણે જોઈએ કે ગુણાકારમાં કરી નાખી ડાયરેક્ટ x minus 1 raised to 2 plus c 20 પછી 21 દાખલા નંબર 21 દાખલા નંબર 21 માટે આપણે જોઈએ કે સૂત્ર integration e raised to ax sin bx plus c into dx is equal e raised to ax upon a square plus b square a sin bx plus c minus b cos bx plus c plus સંકલન c. પછી એ રીતે બીજું સૂત્ર છે e raised to ax cos bx plus c into dx is equal e raised to ax upon a square plus b square a cos bx plus c plus b sin bx plus c plus
છોકરો આ બે સૂત્ર છે એ અગાઉમાં આપણે જોઈ છે આવી ગયેલા જૂના કોર્સમાં છે બરોબર. હવે જોઈએ કે 21 નો દાખલો I integration e raised to 2x sin x dx. તમને ખબર કેમ પડી કે સૂત્રનો ઉપયોગ ક્યારે કરવો? તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે e raised to 2x 3x 4x 5x હોય ત્યારે અહીંયા sin x પછી sin 2x + 1 2x - 1 એ રીતે હોય. એ જ રીતે બીજા સૂત્ર માટે પણ એ જ રીતે cos માં. તો આપણે જોઈએ કે આ e raised to 2x sin વાળો છે આપણે તેનું સૂત્ર વાપરવાનું છે. તો અહીંયા પેલા જોઈ લેવાનું જો આ a is equal to બરોબર છે અહીંયા b તો b is equal x નો સર્વમૂળક 1 c નથી 0 બરોબર. એટલે abc કમ્પ્લીટ કરી લેવાના પહેલા. હવે અહીંથી સ્ટાર્ટ આપણે જોઈએ કે e raised to ax એટલે e raised to 2x ના 2x upon a square plus b square એટલે આપણે એમ કહી શકીએ 4 + 1 a square plus b square a is equal to sin bx plus c એટલે અહીંયા જે કહેવું હોય x minus b is equal 1 ready cos જે હોય તે theta x plus c. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો e raised to 2x by 5 2 sin x minus cos x plus આ રીતે આપણે જો કે દાખલો એકદમ શોર્ટમાં પતી જાય છે. આનું ખંડોસર સંકલન કરો તો બહુ જ મોટો દાખલો થાય જરૂરી નથી બરોબર. આ રીતે હું કરી શકું અને આ સૂત્ર આપણે જોઈએ કે જૂના કોર્સમાં બુકમાં ટેક્સ્ટ બુકમાંથી એટલે આપણે જોઈએ કે આ માન્ય છે બરોબર. અને કોસ હોય તો આ સૂત્ર લેવાનું થાય. આ જ રીતે આપણે સિમ્પ્લિફાય કરવાનું. નંબર આપણે જોઈએ કે 22 I is equal integration sin inverse 2x upon 1 plus x square into dx. मतलब આ ભાગ છે એ ચેપ્ટર નંબર 2 માં આવી છે. આપણે ધારણા કરવાની ધારો કે x tan θ આપણે કહી શકીએ tan θ x tan θ dx sec θ dθ. આપણે કહી શકીએ ઇન્ટિગ્રેશન sin inverse આપણે જો x is equal 2 tan θ upon 1 plus tan square θ dx sec θ integration sin inverse sin 2 θ into sec θ dθ. विधि प्रतिविधि क्या 2 θ into sec θ. હવે આ ખંડોસર સંકલન જે કઈ રાબેતા મુજબ લીધું અને હાર જ રાખું છું 2 θ ઇન્ટિગ્રેશન sec θ dθ minus integration close bracket d by dθ into 2 θ integration into sec θ dθ into 0. तो આપણે જે કે sec નું સંકલન તમને ખબર છે tan એટલે 2 θ into tan θ minus integration θ નું 1 2 છે હું આગળ લઈ લઉં છું 2 આગળ લઈ લઉં θ નું 1 થશે 2 છે આગળ બરોબર છે 2 ને આગળ લઈ લીધા આનું 1 થઈ ગયું sec નું tan dθ 2 θ tan θ minus 2 tan નું log mod sec plus c. હવે બાળકો બે છે લોગેરિધમના નિયમ મુજબ ગુણાકારમાં છે તો આ ખાતે આવી જશે 2 θ tan θ minus log sec θ plus c. sec θ is equal 1 plus tan square θ.
હવે આપણે જો કિંમત મૂકવાની છે હવે આપણે એમ કહી શકીએ થીટા ઇઝ ઇક્વલ માનો થીટા ઇઝ ઇક્વલ આપણે એમ કહી શકીએ કે tan ઇન્વર્સ x બરોબર થીટા ઇઝ ઇક્વલ tan ઇન્વર્સ x લખીએ છીએ તો અહીંયા q tan ઇન્વર્સ x tan theta into x minus log 1 plus tan square x square plus c અને વ્યવસ્થિત 2x tan inverse x minus log 1 plus x square plus c આપણે જોઈએ કે દાખલો અહીં કમ્પ્લીટ પૂરો થાય છે રેડી નંબર 23 इंटीग्रेशन x स्क्वायर e रेज़ टू x क्यूब तो આ જે ઘાત છે એના બરાબર ધારી લઈએ ધારો કે x ક્યુબ ઇઝ ઇક્વલ t 3x સ્ક્વેર dx ઇઝ ઇક્વલ dt તો આપણે એને કહી શકીએ 3 છેદમાં જવા દઈએ dt by 3 તો અહીંયા આપણે જો x સ્ક્વેર અને dx is equal to dt by 3 એટલે 1/3 હવે અહીંયા આપણે જે e raised to t કરી નાખ્યું અને આ dt e raised to t અને x square dx ની જગ્યાએ dt by 3 તો આનું સંકલન એકદમ સરળ e raised to t e raised to t plus c e raised to t e is equal 1/3 e raised to આપણે કહી શકીએ x cube plus c આપણે જો કે અહીંયા પૂરું થાય છે નંબર 24 અને ગુણી નાખીએ આપણે તો આપણે કહી શકીએ કે sec x plus sec x into tan x dx બ્રેકેટને ગુણી નાખ્યા છે હવે એકદમ સરળ જો e raised to x આ sec x હવે અહીંયા મૂકો કે d by dx sec x આ dx કારણ કે આનું વિકલન sec into tan બરોબર છે તો આપણે જે કે આનું સંકલન ઇઝી e raised to x into f of x is equal sec x plus આપણે જોઈએ કે 7.6 દાખલા નંબર 24 પૂરો થાય 7.6 અહીંયા પૂરું થાય છે ન સમજાય કોલ કરીને પૂછી લો બરોબર અહીં સુધી આપણે નાખીએ